بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور اس ہفتے میں بڑے بڑے کام پڑ گئے ہیں. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے. آج ہی فیصلہ آیا ہے نیب ترامیم کا, جس میں عمران خان صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ایک طرح سے. اور اس میں عطر منڈلا صاحب نے بانسری اپنی جو ہے وہ علیحدہ ہی رکھی ہے. حالانکہ بنیادی فیصلہ جو ہے وہ ان کی جو کنکلوژن ہے سپریم کورٹ کا اس کے ساتھ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ریزننگ میریاں ہونی ہیں. اور سرکار سے چونکہ مجھے نفرت ہے ریاست سے تو ان کی میں نے پٹیشن منظور نہیں کرنی. تو یہ بڑے ٹیکنیکل معاملات ہیں. سعید چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ظاہر ہے ہمارے استاد ہیں کورٹ رپورٹنگ میں, تو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عطر منڈلا صاحب نے جو راگ چھیڑا ہے وہ کون سا راگ ہے. اور عمران خان صاحب نے آج جیل میں مطالبہ کر دیا ہے کہ جنرل فیض میر کلّا کیوں, باجوہ کیوں نہیں. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ اگر نیب ترامیم جو ہیں وہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں تو آپ مشکل میں آ سکتے ہیں, تو پھر کی ہے کوئی گل نہیں. تو باجوہ صاحب کا اگر ٹرائل ہو گیا, اللہ کرے ہو, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب زیادہ پھنسیں گے. اور 2018 والا الیکشن آر ٹی ایس کس طرح بیٹھے تھے, اور بڑے معاملات ہیں. یہ پھر پناما کہاں سے آیا تھا, پناما تو پہلے آ گیا سی نا میرا خیال 2017 میں آ گیا تھا. ہاں, لیکن بہرحال چیزیں تو اسی طرف سے ہی چل رہی تھی, پہلے سے چل رہی تھی. تو اس کے علاوہ اس جو کیبنٹ ہے اس نے میرا قانون منظور کیا ہے کہ اسلام آباد میں علاقہ ممنوع ہے, پارلیمنٹ سے. تو یہ پارلیمنٹ نے اپنے جو آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے خلاف تو نہیں قانون سازی کر دی. پھر آج ایک نہتی خاتون نے سر لے لیا, حاضر سروس جرنیل دا سر جنرل منیر افسر ہیں جی, جو چیئرمین نادرا کا. تو یہ معاملات ہیں. اور بھی اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بات کریں. جلسہ 8 ستمبر کا وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا. تو سر جنرل باجوہ صاحب, عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ کلّا فیض کچھ بھی کلے نہیں, ہاں ان کا یہ مطالبہ کرنا ان کا حق ہے, اور یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے کہ قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل کس بات پہ. ہاں قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل 2018 کے انتخابات میں اس مداخلت پہ آر ٹی ایس پہ 6 مہینے کے لیے عمران شفقت کو اور سعید چودھری کو اور اس کے ساتھیوں کو یہ پیغام بھیجنے پہ کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. کیا قمر باجوہ کا کورٹ مارشل جو ہے وہ 1 پیج کی 4.25 سال حکومت چلانے پہ, وہ سیمینار کرنے پہ جس سے بجٹ پاس ہوا تھا, وہ جو ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کو مینیج کیا جاتا تھا, اوپر وہ جو سنیما میں ہم نے سنا تھا کہ پیچھے ایک بندہ بیٹھ کے ریل چلا رہا ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں وہ ریل چل رہی, اس بات پہ کورٹ مارشل کرنا ہے. وہ جو عارف الوی کے جب وہ صدر تھے ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے قرارداد عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد 2 ملاقاتیں کی تھیں, اس پہ کورٹ مارشل کرنا ہے, یا کامران خان کے ساتھ بیٹھ کے جو تاحیات توسیع دینے کی پیشکش کی تھی عمران خان صاحب نے, اس پہ کورٹ مارشل کرنا ہے. پوائنٹ اور ویلڈ. سر میں بتاتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. یہ جب فیض حمید ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے, ابھی دور دور تک اس بات کا شائبہ نہیں تھا کہ فیض حمید کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے. معافی مانگ لی, مل گئی, تب بھی یہ کسی اچھا برملا کیا مطلب ایک بند کمرے میں نہیں, ایک شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے کچھ قریبی لوگ, ان میں ایک میرا بھی کراچی کا جاننے والا دوست بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے اٹھا, اس نے فون کیا, یار مجھے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں کراچی پہنچوں میں تمہیں خبر دوں گا, واٹس ایپ پہ کال کرنا. میں ٹھیک ہے. کہ جی فیض حمید یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف کوئی ایکشن ہوا فوج کے اندر سے یا فوج کے باہر سے, میں باجوہ کو نہیں چھوڑوں گا, باجوہ میرے ساتھ ملوث ہے. اب یہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں بیسیکلی فیض حمید کو بچا رہے ہیں, جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جی فیض حمید کے ملٹری ٹرائب سے کورٹ مارشل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا کیا تعلق ہے. اب وہ صرف فیض حمید کو نہیں بچا رہے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اس بات کو ڈینائی نہیں کیا گیا کہ عمران خان کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا, بلکہ واضح طور پر ایک اشارہ دیا گیا کہ بھائی اگر یہ ملوث ہوئے تو یہ بھی گئے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اپنی خال بچا رہے ہیں. سوال کے جواب میں جب سوال ہوا
کہ جی کیا جب یہ ڈی جی سی تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی جو تھے نوید مختار صاحب، اور جب انہیں ڈی جی آئی بنایا جا رہا تھا کیا اس وقت یہ سب جائزہ نہیں لیا جا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ بھول رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کا باس جو ہے وہ آرمی چیف نہیں وزیر اعظم ہے، آپ ایک نام نہیں لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی بتا رہے ہیں کہ اس طرف جانا ہے معاملہ۔ بالکل جاوید سوبرو نے سوال کیا تھا اور اس میں آرمی چیف اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کلیئر کہہ دیا باس تو وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں فیض حمید بھائی واقعی یہ بات ٹھیک ہے باس وزیر اعظم نہیں ایک منٹ نا میں دسنا جب یہ 6 اکتوبر 2021 کو جب ان کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا بذریعہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹکر کے ٹویٹ کے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر میں ہوں، میرا اختیار ہے ڈی جی آئی لگانا، انٹرویو کیے تھے 3 بندوں کا، انٹرویو بھی کیے تھے، اور پھر اس کے وہی تھا جو ریکمینڈ کیا گیا 1 مہینے تک اس پہ انہوں نے اچھا خاصا ٹینشن دیے رکھی تھی، اور ہم نے بھی کہا تھا کہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے اور جینوئن بات ہے، تو بھائی بنو نا پرائم منسٹر، نہ اس وقت بنے نہ اب بنے۔ اب اصل میں فیض حمید کو نہیں بچا رہے، وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آرمی کے لیے مشکل ہوگا اپنے سابق آرمی چیف کو ٹرائل کرنا، لیکن اگین ہوگا فیض حمید کا اپنا باجوہ۔ اصل میں یہ وہی صورتحال، مائک دے دیں مجھے یار، نہیں مائک وہ ہے نا، وہ جب میں بولتا ہوں مائک کسی اور کے پاس ہوتا ہے پھر وہ سارے بولنے لگ نہیں جاتے بولنے لگ جاتے پرابلم ہوتی ہے۔ غیر وزادار نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا۔ اچھا اصل یہ وہی صورتحال ہے جب پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع ہوئی تھی نا، تو پرویز مشرف صاحب ایک لسٹ لے کے آ گئے تھے، پتہ نہیں 127 پتہ نہیں کتنے بندے، سارے یعنی کہ جتنے بھی جرنیل اور افسر اور انتظامی افسران سارے وہ کہتے سب کو پکڑے جناب۔ ایم کیو ایم نے بھی ایک بار یہ والا کام کیتا سی نا، ایم کیو ایم نے وہ سندھ ہائی کورٹ میں حلفیہ بیان لے کے سارے 12 مئی کے 5000 لوگ بلا لیے، وہ یہ ہے نا، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے ٹرائل۔ اب یہ بھی وہی گیم کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ، ہمارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ڈی جی ایس پی آر نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں، اس میں خان صاحب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بڑا اہم نقطہ جو ہے، ایک نئی کھڑکی انہوں نے کھولی ہے یہ ڈی جی ایس پی آر نے، تو یہ چاہتے ہیں نا باجوہ صاحب بھی پکڑے جائیں، فلاں بھی پکڑا جائے، اور اس کے بعد پھر جو مجھے لائے تھے شروع میں 2010 سے جو لوگ تھے وہ بھی تو ظاہر ہے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، جیسے ڈی جی ایس پی آر نے وضاحت کی ہے کہ کن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، تو وہ بھی سارے پکڑے جائیں، اور ان کے پھر دیگر معاونین جو وہ بھی پکڑے جائیں، لیکن یہ بچنا نہیں ہے خان صاحب نے۔ اس کی وجہ ہے جو کل انہوں نے کہا ہے نا، انہوں نے کہا جناب جو افسران، فوجی افسران سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ اب تو انہوں نے ترمیم کر دی ہے نا کہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ 5 سال تک رہتے ہیں، جو یہ کمانڈ جنہوں نے کی وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا جو آرمی ایکٹ ہے اس کا سیکشن 90 ہے ایک شاید، وہ یہ کہتا ہے کہ 6 ماہ تک ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن 2 آرٹیکل ایسے ہیں، سیکشن جن پہ تاحیات وہ تابع رہتے ہیں آرمی ایکٹ کے، اور وہ ہیں سیکشن 40 اور سیکشن میرا خیال میرے ذہن سے اب نکل رہا ہے دوسرا سے 31 ہے بغاوت، عدالت کے اندر بغاوت کروانا، کوشش کرنا ادارے کے اندر، فوج کے اندر، اور دوسرا ہے 40 وہ ہے جو ٹاپ سٹی والا، کرپشن والا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ فوجی افسران جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں، اگر کوئی ان کو استعمال کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی فرد بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، میں ہوں، عمران شفقت ہے، جہاز صاحب ہے، امداد کوئی بھی ہے، اگر ہم کسی فوجی افسر کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہے اس کو استعمال کرتے ہیں فوج کے اندر بغاوت دلوانے کے لیے، تو مین ملزم جو ہے میں آپ وجاہت صاحب ہوں گے، وہ شریک ملزم ہوگا ہمارا۔ تو پھر آرمی ایکٹ کے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کر دے کہ جب سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، وہ جب مین ملزم اس کو بنا رہے ہیں تو بھائی صاحب پھر بچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کی جو ڈی کوڈ آپ کہتے ہیں کرتے ہیں، اگر ڈی کوڈ کریں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو فیاض حمید صاحب کے باس تھے وہ تھے عمران خان صاحب، اور اسی دوران انہوں نے مذموم ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے گٹھ جوڑ کیا،
اور اس کے پیچھے خان صاحب تھے. یہ جو اب شواہد سامنے آ رہے ہیں, ہاتھ سے لکھے ہوئے منصوبے کہ 2024 میں کیا ہوگا, فلاں کب ہوگا, ان کے گھر سے جو فائلیں ملی ہیں جب چھاپا پڑا ہے, جو مختلف سیاستدانوں کی تھی, مختلف پلاننگز کی تھی, حساس ڈاکومنٹس تھے, وہ ساری چیزیں وہ کہتے خان صاحب کی ہدایت میں یہ کام شروع ہوا. تو اب اس میں مین ملزم جو ہیں وہ خان صاحب بنیں گے اور ان کا کورٹ مارشل ہوگا, اور اس کے ساتھ فیض حمید کا ہوگا. یہ نہیں کہ فیض حمید کے ساتھ عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا, اچھا عمران خان کے ساتھ فیض حمید کا مرکزی ملزم عمران خان صاحب ہوں گے, وہ ہوں گے. یہ چیز, اور ان کو یہ سمجھ ہے. خان صاحب جو ہفتہ ویسے ان کا تو شروع ہو چکا ہوا ہے. ایک لفظ جب سعید چودھری صاحب مرکزی ملزم کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو مجھے اپنی نوجوانی میں سنا ہوا ایک لفظ یاد آ گیا 1978 اور 1979 میں, بڑا ملزم. سعید چودھری صاحب نے جو 4 لوگوں کو نامینیٹ کر دیا ہے مرکزی ملزم, آپ چاروں, تو میرا اور اشکیل ملک صاحب کا آپ چاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ قانونی زبان میں کہے تعلق نہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ سہولت کار بھی سارے پکڑے جائیں گے, جو شریک ہے فیض حمید کے ساتھ جو شریک تھا وہ سب پکڑے جائیں گے. اچھا, فیض حمید کے بارے میں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور نہ صرف شروع ہو گئی ہے, ظاہر ہے جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ساری تحقیقات اور وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بغیر تو اس لیول کے آفیسر کو نہیں پکڑنا تھا انہوں نے. تو وہ عمران خان صاحب بھی اس میں آئیں گے. باجوہ صاحب کے لیے ابھی تک جو بچت کی گنجائش ہے وہ وہی ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اگر انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی تو پھر شاید ان پر ہاتھ نہ ڈالا جائے, جو ٹرینڈ چل رہا تھا اس کے مطابق. ہاں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ جو مرکزی ملزمان ہیں عمران خان, فیض حمید اور باجوہ صاحب, یہ تینوں کو پکڑنا چاہیے تھا, تینوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن خیر حالات اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ ان میں سے ایک بڑے ملزم کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے, جو بڑی خوش آئندہ بات ہے. اور ایک صاحب آلریڈی اندر ہیں, انہیں تو اور بھی بہت سارے کیسز میں سزائیں ہو جائے گی, لیکن کورٹ مارشل بھی ان کا ہو جائے گا. کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ایک بڑا واضح پیغام یہی تھا کہ ان کے ساتھ جو شامل ہیں, تو ان کے ساتھ شامل میں پوسٹ ریٹائرمنٹ چونکہ باجوہ صاحب نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ مرکزی ملزم عمران خان ہی آئیں گے. انہوں نے نکال دیا, بری کر دیا, الزامات کی بنیاد پہ کورٹ مارشل نہیں ہونا. اچھا, لیکن ایک کارروائی شروع ہوئی ہے, کل ایک کارروائی شروع ہوئی ہے جو ایک بات لے لیں, ایک اور چیز ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ باجوہ صاحب آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے. اگر عمران خان نے کہہ دیا کورٹ مارشل میں کھڑے ہو کے کہ یہ میرے پاس آتا تھا کہ اس کا تقرر روکنے کے لیے لانگ مارچ کرو, ہاں ہو سکتا ہے, بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ اس میں جو ایسا ہی ایک اہم نقطہ جو ہے, کل باجوہ صاحب کے بھائی کی چھٹی ہوئی ہے, جو ادھر تھے برمنگم میں ڈپٹی اسٹیشن مینیجر تھے طارق باجوہ. نہیں, وہ ریزائن اس لیے دیا کہ ان کی جعلی ڈگری پہ کارروائی ہو رہی تھی, اور 30 جولائی کو ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا. اچھا, یہ ایک گھنٹہ اور ایک غیر قانونی کام میں نام آنا بذات خود یہ ایک اشارہ ہے افات ناگہانی. ہاں جی. اچھا, فیض صاحب کے خلاف بھی کارروائی, پہلے ان کے بھائی کے خلاف ہی کارروائی شروع ہوئی تھی, نجف حمید صاحب جو پٹواری رہے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی. تو اب باجوہ صاحب کے بھائی کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے, تو وہ عادتیں ملنی, کنڈلیاں ملنی, واقعات بالکل ویلڈ اور جائز سوالات ہیں. اگر ان سوالات کے آگے ان کو توڑیا جاوے, کھرا ٹوریا جاوے, وہ باجوہ تک ہی جاندہ ہوتا ہے. ہاں بالکل جائے گا. اصول عمران خان نے باجوہ صاحب کو پھنسانا ہے. ہاں صحیح بات ہے. نہیں ویسے بھی جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے, دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا محاورہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, یہی ہے. یہ مجھ سے خاصا بھی مت پوچھیے, نہیں میں ویسے محاورہ یہی ہے نا. اچھا, نہیں میں نے انگلش دی وجہ پوچھا ہے, میں کہا نا میری انگلش ہی پینچر ہو جائے. تو پرپوز تو وہ کر رہے ہیں کہ جی کہ نہیں صرف باجوہ اور سوری فیض حمید اور عمران خان, لیکن بات یہ ہے کہ جو کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو خود بات کی کہ جی کہ ذاتی مفادات کے لیے فوج کا استعمال, شریف صاحب جڑے نے دلی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے تھے نا ساری ڈرامے بازی. اچھا, پھر ظہیر الاسلام صاحب کیا فرما رہے تھے؟ ہاں, جو ہم نے پارٹی تھرڈ فورس جو بنائی تھی, تیسری فورس جو بنا رہے تھے, عدالت نے کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے,
यानी आर्मी चीफ खुद अपना नोटिफिकेशन तैयार करवा रहा है वहां बैठ के, ये अदालत ने कहा था। जी हाँ, मसला ये कि एक वक्त था जब फैज साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हालात बदलते गए और वहाँ तक पहुँच गया। और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और भी अहम नुक्ता है कि जो दहशतगर्दी के हवाले से सारा मसला चल रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान के लिए भी बड़ा क्लियर कट उन्होंने एक वो स्टांस दिया है कि वहाँ नई अफ़गान हुकूमत जो है वो खारजी दहशतगर्दों की भी सपोर्ट कर रही है। नहीं, तो मेरे ख्याल नहीं देखें, कहते हैं ना बाहर देने तो बाद पूछोगे ना, पहले घर देने हाउसिंग ऑर्डर करें ना। बात ये है कि इमरान खान साहब कल पूछ रहे थे कि जी कि अच्छा तालिबान तो मैंने MPLA कौन लेके आया, वो तो है, बात ये है कि ये सवाल भी किसी से पूछा जाएगा कि बाजवा साहब आपने ये क्या फनकारी दिखाई है। फिर बहुत से होंगे जिन्हें वो मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे और वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने के बावजूद बाजवा साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, तो वो फिर मेन स्ट्रीम हम भुगत रहे हैं। फिर सही सर, सही बाजवा पढ़े जैसी कि नहीं पढ़े जैसे सर मेरे को है भाई तुसी मैं दस मैं बोल सर वो आपने जब स्टार्ट लिया ना तो आपने बड़े जोश से कहा कि होनी चाहिए कार्रवाई, मतलब बाजा तो सर होनी चाहिए कार्रवाई, और मेरा ये ख्याल है कि होगी। नूरुल्लाह साहब ने जो बात की है ना, बात वहीं तक जाएगी, क्योंकि इमरान खान बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। अभी आप जरा खान साहब देखें ना कि उन्होंने सबसे पहले जब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, साडा फैसला की ताल्लुक है जनरल इजाज की नाम इजाज अमजद साहब, वो बकीदे हयात ने, लेकिन सर उनको एक इनकार किया जा चुका है। लेकिन ये कि उनको एक इनकार इसमें वक़ायत हयात में एक कैद पाई जाती है और कैद कभी भी खत्म हो जाए। सर इजाज अमजद साहब को हयात भी हो सकती है। इजाज अमजद साहब को एक इनकार हो चुका, वो जब मज़ीद एक्सटेंशन के लिए एफर्ट कर रहे थे अभी, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी एफर्ट्स जो हैं ना वो पहले भी नाकाम हुई हैं और अब भी उनका कामयाब होना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ बाजवा साहब के लिए मुश्किल नहीं है, उस वक़्त के एक और ताकतवर शख्सियत हैं जनाब साकिब निसार साहब, जिनका अभी किसी ने जिक्र नहीं किया, और साकिब साहब माशाल्लाह वापस तशरीफ लाए और आके उन्होंने मुलाकातें भी की, और मुलाकातें करके पता क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इमरान खान वाला काम। इमरान खान जब पकड़ा गया तो कहता था ना कुरान लेके आओ, कसम उठाओ, फलां करो, मतलब एक झूठे बंदे का सब तो बड़ा मसला ही होता है, सब तो पहले कहेगा अल्लाह दी कसमें। और सर साकिब साहब जो है ना वो लोगों को बता रहे हैं कि कसम से मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो इमरान खान को जानता भी नहीं हूँ, मैंने कभी फैज से मुलाकात नहीं की, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चौधरी साहब ने जो बताया ना कि वो जो एविडेंस मिले हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें नक्शे हाथ से बनी हुई तहरीरें, तो उनमें सर वो जो हसास मकामात की डिटेल्स हैं वो भी शामिल हैं। और फिर ये भी देखिएगा वही मकामात और उन्हीं मकामात पे 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ वालों के टारगेट, ये सब इकट्ठे। उन्होंने कहा एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे ये वाली बात बताई, पुलिस के लाहौर के बड़े अफसर हैं, उन्होंने कहा यार बात ये है कि तुम लाहौर में, मैं जी जंपल लाहौर दी, उन्होंने कहा तेन पता है कि इत्थे कोई ब्रिगेड ऑफिस भी है, मैं कहा नहीं, कहता कि उस ब्रिगेड ऑफिस ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ तो यानी एक होता ना इंतकाम वो अलामती तौर के ऊपर अच्छा ऐसा किसी ने बंदा से ये नहीं चलना। और भी चीज़ है ना इमरान साहब, इमरान खान इमदाद साहब एक छोटा सा पॉइंट, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी इमरान खान पर होने वाले मुबैना कातलाना हमले से बड़ा वाक़या था? जिस दिन इमरान खान पे हमला हुआ उस दिन तो इस तरह कुछ नहीं हुआ, इस तरह प्लान ऑर्गेनाइज करके प्रोटेस्ट किए गए थे। इसका मतलब ये है कि उस अटैक के बाद वो जो 3-4 महीने ज़मान पार्क में साजिशें होती रही, प्लान बनता रहा, और बार इमरान खान कहते रहे कि वो जब मुझे गिरफ्तार किया तो उन्होंने वहीं जाना था, वो एडमिट कर चुके हैं। देखो इसकी रिहर्सल 3 नवंबर को हुई थी, 3 नवंबर को पेशावर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी वो, और उसमें लोग कुछ गिरफ्तार भी हुए थे, और फयाज अमीर सब कह के गए थे, कह के गए थे, यस कोर कमांडर बंदे का नाम था, उसी बंदे का नाम आता था जो रिफ्यूजीज का हमारे घरों में घुस जाएंगे ये, हाँ बिल्कुल। अच्छा अगर आपने इमरान पे हाथ न सर प्लान अपना सी ना, प्लान तो अपना बनाया होया सी। केड़े बाजवा साहब ने दस्या जो साहब बता रहे हैं ना कि बाजवा साहब को उन्होंने कहा था कि अगर इनको कुछ करेंगे तो उधर चले जाएंगे यार भी। अच्छा अब जो बात है आप कह रहे थे ना अफगानियों वाली या जो तालिबान वाली, टीटीपी वाली, अफगानियों की नहीं तालिबान वाली, अनवारुल हक काकड़ साहब की सेनेट की स्पीच में बार बार कोट कर रहा हूँ, वो एवं नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर है वो बाखबर आदमी है। उन्होंने जो बात की है कि भाई ये जो जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है इससे पूछे ना कि मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट को मिसगाइड क्यों किया था,
یہ چیز اس طرف جا رہی ہے، اور بغیر کسی ادارے کے پالیسی کے ٹی ٹی پی کو واپس لانا، ان کے لوگوں کو رہا کرنا، یعنی دہشت گردوں کو بغیر کسی کور کمانڈر کانفرنس سے پوچھے، چلے پارلیمنٹ سے آپ نہیں پوچھتے، کبھی آپ کی روایت نہیں رہی، اب نہیں رہی، جو کہ اچھی بات اچھی بات نہیں ہے لیکن نہیں رہی نا، لیکن آپ اپنے ادارے کے اندر تو مشاورت کر سکتے تھے نا بغیر اس کے، کیونکہ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت میں پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اس کے پریس ریلیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے فوراً بعد فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی برائے پارلیمنٹ اور قومی سلامتی کونسل، ان کے اجلاسوں میں بھی یہ بات پھر ان کے پریس ریلیز میں آتی ہے، کمیٹی اور کونسل دونوں میں کہہ رہا ہوں، کونسل ہے ہی نہیں، سر اس وقت تھی نا، کونسل ہے ہی نہیں، کونسل تو مشرف نے ارے میرے بھائی وہ 2010 اچھا چلے دوسری بھی کمیٹی ہے، دونوں کمیٹی ہیں، ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، ایک دوسری جو پرائم منسٹر کو چیئر کرتے ہیں جس میں وزیر دفاع اور آرمی چیف ٹھیک ہے، وہ بھی کمیٹی، اوکے، اس کے پریس ریلیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں کہا گیا ہے کہ بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کے دہشت گردوں کو واپس لانا، اور وہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ہزاروں جانوں کی، جوان سویلینز ہمارے شہید ہوئے، تو یہ پالیسی کس کی تھی، اور اس میں جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، وہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، تو کاکڑ صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ بھی اس چیز کا اندیا دے رہی اچھا ہے نہیں، کہ ایک وہ تو تھوڑی سی نا سیدھی سی بات ہے پرابلم، نا یار، عمران خان اور فیض حمید کی اپنی کوئی پلاننگ تھی، ان بندوں کو لانا تھا، یہ ان کا نہیں فیض حمید نہیں ہے نا، باجوہ بھی ہے، میں گزارش نہیں وہ کہہ رہے ہیں جو کل انہوں نے بات کی ہے، یہ فوج والے جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو ایسے نہ کر رہے ہیں، جیبو غریب غلط کر رہے ہیں نا، سب نہیں کر سکتے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر سکتے، آپ میری بات گزارش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے، نہیں ہوگا، نہیں کر سکیں گے، دیکھیں جب عمران خان کاریگر آدمی ہیں، وہ بھی ہر کسی کا ثبوت، جو فائلیں ہیں یار وہ ان کا ملیٹنٹ ونگ ایک بنانا چاہ رہا تھا، اور وہ بندے لا کے اس نے بنایا، اور جہاں جو پیٹرول پمپ پھینکے گئے خود وہ اعتراف کر رہے ہیں، گاڑی اٹھا کے پھینک دیجیے آپ، میری گزارش یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ کو مشرف کی طرح لاکھ بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں کارما کہہ رہے ہیں، مطلب پھنسو ہاں، اچھا اس میں دیکھیں فیض حمید سے فائلیں ملی ہیں، فیض حمید کہا لاؤ فائلیں میرے سے رکھو، کیا کرو گے آپ؟ ٹھیک، اچھا سر ایس موقع تے شاعر نے کیا ہے، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی بھائی، ایسے اس معاملے نے رکنا نہیں، سر بات یہ ہے، تلک جڑا متروک ہو چکے ہیں، ہاں نہیں مطلوب کب ہوا تھا سر؟ وجہ یہ ہے کہ فوج کا ایک بہرحال ایک مزاج ہے کہ ہم ساڈا چیف، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کی فوج کی کمانڈ ہے وہ سمجھ رہی ہو کہ یار یہ مسئلے ٹھیک نہیں ہونے، ایسے طرح ٹھیک ہون گے، لیکن وہ جو ایک روایت ہے انہوں نے عمران صاحب میں اس کو ایڈمائر نہیں کر رہا، میں ایڈمائر کرنے کی بات نہیں ہے، میں ایویڈنس جو اس کے خلاف جاتا ہے، اس میں عمران صاحب ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، اس میں ایک صرف کیس ڈیفرنٹ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارا چیف، تب یہ ہوتا تھا کہ تب جھگڑا سویلینز کے ساتھ ہوتا تھا، اس دفعہ چیف کے ساتھ جھگڑا ہے، تو ہمارا چیف، تو جو چیف بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ چیف ہے، پھر ہمارا چیف، پھر ہمارا چیف تو وہ ہے نا، نہیں دیکھو میرا خیال ہے کہ اس کو نام دینا تو میرا خیال ہے وہ کہ جو یہ روکنے کی تاثر، کوشش میری گل سازش سن جو ہے، لیں، وہ چیز غلط ہے، ہاں جی، میری بات سن لیں، بات یہ ہے کہ اس کو میرا خیال ہے تاثر پرسنل نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ فیض حمید صاحب نے بیچ میں بندہ ایک، مجھے اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کو ڈال کے وہ گئے تھے، ملاقات کی ہوئی، معافی منگی، ملی، ذاتی جو وہ تھی نا فنکاریاں ان کے اوپر، مثال کے طور پہ ہم دونوں کلیگ ہیں، میرا چانس بن رہا ہے کہ میری اتنے پوسٹنگ ہو جائے، میں جناب لت کٹ کے چھکا ماریا تو انہوں نے چک کے باہر چھوڑ دیتا، وہ اس طرح کی جو مخاصمتیں ہوتی ہیں نا وضاحت کی کہ آصف منیر صاحب میں تھانوں میں کوئی رکاوٹ نہیں پائی، سارے گلاں ہے، اگر میں یہ بھی نہیں ہوا، وہ ہوا یہ ہے کہ یار فلانی گل جڑی نا جو بدمزگیاں ہمارے درمیان ہیں، غلط فہمیاں، وہ اچھا یار مینوں معاف کر دے، اسی ایک دوجے نال کر دے رہے ہیں، آئی ایم سوری یار، وہ پرسنل لیول کے اوپر تھی، وہ بات ختم ہو گئی، لیکن گل یہ ہے کہ بھائیں تے پھر بھی پتہ چلیا کہ باز نہیں آئے نا، نہیں اس کے بعد دوسرے بھائی بھی باز نہیں شاید آ رہے، اچھا نہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ میں بھی، اچھا ایک تو ان کے جانے کا جو وہ ایپیسوڈ ہوا تھا کہ باجوہ صاحب نے جس طرح خود انہیں فون کر کے کہا کہ انہیں ریزائن کر دے ورنہ پھنس جائیں گا، گالاں کڑیاں سر، اچھا ایک تو یہ ہو گیا، دوسری چیز
पोस्ट रिटायरमेंट भी एक ये तो था ना जब वो बैठे हुए थे तब माफ़ी तलाफ़ी होगी, पोस्ट रिटायरमेंट भी ऐसे मौके आए जिस पे माफ़ी तलाफ़ी हुई कि ठीक है सर बस जो हो गया आइंदा तो नहीं, ठीक है ना, अब वो ख़त्म, बस मैं अब अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, बल्कि ए लो फड़ो फाइल ए फलां बंदा जरा गड़बड़ करता पिया ना, चूँकि डाटा तो वही था, ए लो फड़ो फाइल ए तुहाडे खिलाफ करता पिया, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा ये भी सारा हो गया, उसके बाद फिर वही डबल गेम ट्रिपल गेम। तो फिर साडा चीफ वो है जो आज बैठा हुआ है, पुराने वाले चीफ भी चीफ हैं, लेकिन जो आज वाला बैठा हुआ है वो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा है। लेकिन यार आने वाला जो इस वक्त बैठा हो ना सबसे ताकतवर, वो ये सोच रहा है कि मैं भी जाना, मैं भी रिटायर होना, कल को कोई और भी आना। तो ना पाए ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ सर ਜ਼ਰੂਰਤ सर मेरी बात सुनिए, रहील शरीफ वाला जो वाकया था ना, रहील शरीफ जब गए हैं और फिर मुशर्रफ वाला क्या नहीं जो भी मामला होते रहे, हर जाने वाले चीफ की ये ख्वाहिश होती है और वो पूरा जोर लगाता है, पूरा टिल लगाता है कि ना मैं जिस बंदे को नामजद करके जाऊं ना वो आर्मी चीफ हो, जिसकी एक मिसाल जो है वो हालांकि रहील शरीफ के साथ एक्सटेंशन ना देने पे एक तनाज़ा फड्डा जो भी हो गया, जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं, इनकी सिफारिश किसने की थी? ये रहील शरीफ ने सिफारिश की थी और ये रहील शरीफ की फैमिली से मुझे खबर मिली थी कि जनाब कमर जवेद बाजवा साहब जो है ये आर्मी चीफ, और मैंने वो खबर छापी थी अपने अखबार में 1 माह पहले कि जनाब ये मामला तय पा गए। वो एक हयात साहब थे, वो जो उन्होंने जॉइंट कमेटी का बनाना था, जी हाँ, वो तो ये जो मैं समझता हूँ कि ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ ये इसीलिए नहीं, ये इसीलिए होता है कि फिर हमसे जो कोताहियाँ हो गई होंगी जाते जाते या अपनी सर्विस के दौरान, वो आने वाला चीफ जो है अगर हमारा ममनून एहसान होगा, एहसानमंद होगा, तो फिर वो फाइल हाथ हौला रखेगा। हाथ थोड़ा रखा फाइल बंद ये रखेगा। एक जुमला बड़ा तारीखी है। कियानी साहब ने एक अफ्रीकन वफद आया हुआ था जिसने परवेज़ मुशर्रफ साहब की किसी पॉलिसी पे इशारा किया, तो उन्होंने कहा कि नाउ आई एम द चीफ एंड आई एम द पॉलिसी। तो वो ये होता है, ये जो आप फरमा रहे हैं इसमें लॉजिक है कि लेकिन क्या किसने था मुशर्रफ को? राहिल शरीफ ने नहीं नहीं सर, कियानी ने, कियानी सर, कियानी परवेज अशरफ कियानी, पहले कियानी ने परवेज इशफाक कियानी। लेकिन कियानी सब सितंबर में चले गए थे हाँ, और इशफाक 2014 था, मुझे याद है मैं कहाँ था, वो कहते नहीं जब कैनेडी को गोली को तुम कहाँ थे, जब वो सितंबर की उस शाम ये खबर आई कि कियानी साहब बिलाकर 2013 में 2013 में ऑफ कोर्स, तो जो धरना है वो राहिल शरीफ साहब के अंडर हुआ था और वो धरना essentially was a planning to save परवेज़ मुशर्रफ। वो तो वो तो उनके लिए था। निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और मुशर्रफ ने कहा भी, क्योंकि मुझे मुशर्रफ ने उसने बचाया था। जी अच्छा ये इमरान साहब एक बात मैं रहा था क्या नहीं। अच्छा, वो अभी कियानी साहब का जिक्र हो रहा था, तो कियानी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को रेस्क्यू भी किया था, लेकिन कियानी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार से भगाने का रास्ता भी दिखाया था। भगाने का नहीं, निकालने वो का सर रास्ता भगाया ही था ना, वो निकाल। अच्छा क्रेडिट, लेकिन अभी जो बात हो रही थी ना कोताहियों की, तो कुछ कोताहियाँ होती हैं लेकिन कुछ साजिशें होती हैं। ये अभी इमदाद साहब जो बात कर रहे थे ना कि तालिबान को कैसे लाया गया, कि इसमें फैज़ हमीद साहब का किरदार या बाजवा साहब का किरदार, लेकिन इसमें इमरान खान का और आरिफ अलवी साहब का भी किरदार है। ये बात जब छान फटक में जाएगी तो मामला बहुत दूर तक जाने हैं, क्योंकि कुछ मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट थे उनको अलवी साहब ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पे माफ़ी दी थी और बड़ी चुप-चुपीते कार्रवाई डाली गई है। हाँ, और ये जो 102 खामोशी बंदे के साथ कार्रवाई डाली गई, अब वो खतरनाक किस्म के लोग, उनमें एपीसी के कातिल, हाँ जी, वो बच्चों के तो कातिल, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको जो रिलीफ देने वाले थे, ये सारे के सारे जो फंसने चाहिए। सईद साहब इसका ज़रा हमें रहनुमाई करें कि सदर मुमलिकत अगर किसी को सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी को पार्डन दे देते हैं, सदर के खिलाफ इस्तिस्ना होगा इसका? सर मोस्ट वांटेड दहशतगर्द जो भी बात है वो क्या उनको हो सकता है? हाँ, लेकिन बहरहाल ये है ये बहरहाल नहीं आइन में भाई नहीं ठीक है सर, आइन में ये ठीक है, लेकिन कुछ कानूनी पाबंदियां भी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत जिन लोगों को सजाएं होती हैं जो दहशतगर्द होते हैं, और बहुत सारे और भी ऐसे केसेस हैं जिनमें सदर जो है वो सजाओं में छूट भी नहीं दे सकता। जब आमतौर पर मम्मी
त्यौहार के होते हैं या मजहबी त्यौहार होते हैं तो सदर की तरफ से कुछ छूट मिलती है। छूट मिलती है सभाओं में। तो उसमें हमारे जो कवानीन है उनके तहत कुछ जराइम ऐसे हैं जो उनका इर्तिकाब करते हैं, उनमें सजाएं होती हैं, उनको वो छूट नहीं दी जाती, उनमें दहशत गर्दी होती है। और फिर हवालाती जो है उनके खिलाफ जो स्टेट है यानी जो अंडर ट्रायल है उनके खिलाफ जो स्टेट है वो वापस ले सकती है मुकदमा, लेकिन सदर के पास इख्तियार नहीं कि उनकी रिहाई का ऑर्डर करना है। सदर कैसे रिहाई कर बिल्कुल सही है। आइन में है कर रहा हूँ कि आइन में सजा याफ्ता को पार्डन करने का जो सदर का आइन है अख्तियार है वो गैर मशरूत है। नहीं, वो तो I would मशरूत है। like to be enlightened, I can नहीं, say नहीं, no. वो ठीक है, वो ठीक, लेकिन on the right of एडवाइस ऑफ on the Advice right is of given to और on the right of वो जाहिर है, वो कैबिनेट president और कैबिनेट है वो कानून के ताबे लेकिन 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 ये बहस लंबी हो कैबिनेट जाएगी। कानून के ताबे लेकिन 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 जरदारी जो साहब ने- मुतासिर फरीक हैं, एक तो स्टेट है ना गुदई दहशतगर्दी में, लेकिन किसी को जिनको शहीद किया गया, जिनके घरों में वो ब्लास्ट बच्चे किया जिनको गया, शहीद किया गया, वो अगर माफ ना करे फिर सदर पार्डन नहीं कर सकते ना, फिर कैसे करेंगे? नहीं, वो- ये वो मामला नहीं। नहीं वो मैं अच्छा, नहीं वो मुझसे हदूद पूछा- नहीं Let's go to सात book of- और book of वाले जो constitution। मुकदमा थे, उनमें सदर जो है वो एक पाबंदी मौजूद है कि नहीं कर सकता। वो किसास जो और बेर का मामला नहीं है। जब बेनजीर भुट्टो साहब आए पहली बार मरतबा तो उन्होंने जितने भी सजाएं मौत की कहती थी सबको एम्बार्गो दे दिया। सबको दे दिया था। ठीक है ना, एम्बार्गो- दे दिया था। एम्बार्गो दिया। वो चैलेंज हुआ था लेकिन उसको फैसला नहीं हुआ अभी तक। मैं वो दोबारा कैबिनेट मैं दोबारा पड़ा। उसके अच्छा, बाद भी कई मामले- मेरा ख्याल है- यही नुकता था जो आप कह रहे हैं। वैसे तो मेरे ज़हन से सवाल आ रहा सी कि खान साहब अगर जो फौजी तहवील चले गए तो फिर इनको वकला से मीडिया से मसला हो जाएगा। यानी जड़ी कम्युनिकेशन इस वक्त जो फसाद है वो तो उनकी लेकिन कम्युनिकेशन फौज के नाल कम्युनिकेशन दी खास चो तो बुरी हो जाएगी नहीं। नहीं वो फौज के साथ नहीं, वो किसी और के साथ है, उनके साथ अच्छा जोई साहब, हाँ फौज के साथ डायलॉग शुरू होने वाला है। अच्छा अब बात ये है कि टाइम थोड़ा है, वो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम वाला फैसला दिया है यार उस ते उन्होंने बंदियाल दी भी पत लाती यार वो देखे ना वो जो फैसला है ना वो देखे अतर मुल्ला साहब का किरदार समझा दें इसमें। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि आप तुसी तरमीमा करते रहे हो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ नहीं ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ नहीं सर ਉਹਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। यार टाइम थोड़ा है मैंने और इसीलिए मैं छेती मुका देना 6:30 मुका देना। वो ये है कि जो अतुल्ला साहब है वही केस है जिसमें उन्होंने वो आए थे उसमें वीडियो लिंक के जरिए हाँ इमरान खान साहब के पेश हुए थे। इसमें एक तो और ये है जिसमें अतर मुल्ला साहब कहते रहे आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा। नोट नहीं पढ़ा आप नोट में। और ये पहले से ही अंदाजा था कि अतुल्ला साहब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। हाँ अब वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत की अपील है ना वो मेरे ख्याल में नहीं बनती थी। हुकूमत मुतासरा फरीक नहीं पूरी अपील क्यों नहीं बनती थी। और बाकी जो अपीलें ना इंफरादी वो कमाल है। वो कानून हुकूमत ने बनाया है, अच्छा वो नहीं वो फरीक नहीं है। अच्छा वो ठीक है। अच्छा मैं पहले वो थोड़ा बयान कर दूं फिर उसके बाद हम सर, दूसरा हाँ, करते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है। और बाकी जो रीजनिंग दी है ना इन्होंने हाँ उससे मैं थोड़ा नहीं कहता हूँ। रीजनिंग वही जो आपने कहा ना बंदियाल इजाज़त लेसन दोनों का जो निकला है हाँ और मंसूर ये तीन रुकनी मैच था ना। हाँ जी एक में इजाज़त लेसन साहब थे, बंदियाल साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे। हाँ इसमें लग गया ऑब्जेक्शन। हाँ अच्छा पूरी तारीख बयान की गई है इस फैसले में। हाँ ऑब्जेक्शन लगा इन चैम्बर ਦੇ ਵਿੱਚ समाप्त ਕੀਤੀ इजाज़त लेसन साहब ने। उन्होंने कहा ओके ठीक है कोई एतराज दूर कर दिया। एतराज दूर लग गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस को तस्वीर खा चुका हुआ। हाँ मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब ये 5 रुकनी बेच में भेजिए। हम अब वो जज कह रहे हैं कि जो उन्होंने 4 जजेस ने जो फैसला दिया है रीजनिंग दी है वो कहना अगर मंसूर अली शाह उस वक्त उठ जाता बेंच से तो फिर 2 तो फैसला ही नहीं कर सकते थे। एक बात। और दूसरी बात इन्होंने की है कि बेनजीर भुट्टो केस 1988 का उसका हवाला दिया उन्होंने इसमें कहा है कि जब मामला हाई कोर्ट में हो सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पंगा नहीं लेना चाहिए उसमें। मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। नहीं पंगा उन्होंने तकरीबन पंगा करा। नहीं तकरीबन नहीं कोई चीज होती नहीं है, नहीं कानून की बात नहीं है। नहीं मैं पंजाबी जो तर्जमा कर रहा हूं। मैं पंजाबी कह रहा हूं। नो उन्होंने तो साहब जैसे बाकायदा जो है ना वो लोगों हैं आप तो उन्होंने कहा
कि ना सुप्रीम कोर्ट को कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें उन्होंने अपनी वजाहत भी करती कि शेख शहीन साहब जो है ये इस्लामाबाद को बाहर के सदर थे, इन्होंने पिटीशन फाइल की और हामिद खान के वकील थे, और ये सारे जो हैं पंजाबी फिर दसागा एक कोई थैली दे चुके बटे ने जजमेंट दी मैं कर पंजाबी तर्जुमा कर। हाँ ठीक है। कि इन्हें पता नहीं सी इमरान खान साहब, वो कहते इमरान खान साहब जो है 15 वकील थे इनके पिटीशन में, हाँ और यहाँ कह रहे हैं हमारे वाले अपील में कि ना मैंने वकील नहीं करना, हाँ मैं आप ही कराऊंगा, ये 2 नंबरियां बेनकाब की थी, ठीक है ना, आप ही कराना। वो कहते हैं वो खाजा हारिस जो सीनियर वकील है, वो क्योंकि उनके वकील थे पिटीशन में, तो हमने उनको पहले ही उनका मामला मुकर्रर कर दिया था, और सरकार ने कहा पैसे दो, लेकिन वो कहते हैं कि उनका बड़ा फन है नहीं खाजा हारिस साहब का, कि उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं लेने, मैं मुफ्ती की जगह हरा बाबा अरे नहीं होते कोई लीगल पॉइंट नहीं। उस दिन जिस दिन ये पेश हुए थे आधे घंटे की तकरीर थी सर, उस दिन 35 भी शायद हम यहीं थे, हाँ। और हमने ये कहा था कि यार ये कौन सा बुनियादी आईनी हकूक है जिसकी वो खिलाफ वर्जी हुई है इन तरमीम के जरिए, वो एक भी नहीं बता सके थे। और साहब तो एक ही काम मांगा ना, जी खड़खड़ तेरी माँ ते खड़खड़ तेरा प्यो, हाँ, चल बस इस तरह के वो दलाइल थे। तो उन्होंने वो कहा कि ना जो सैयद मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट है वो जब आई थी उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ना वो जो है वो कानूनी कातिब ने आप में मुस्तरद किया उन्होंने, और बाकी दो जजेस थे वो जो चैम्बर के अंदर बैठ के तराजात जैसे दूर हुए थे, इसी तरह ओपन कोर्ट में बैठ के उन्होंने जो करना, इस बुनियादी हक की ये फर्द वाहद के लिए बना हुआ कानून था, ये तो इनको भी फायदा हो रहा था। जो 50 करोड़ की हद मुकर्रर की थी कि 50 करोड़ वाले जो मुकदमात हैं उससे ज्यादा जो होंगे मालियत के करप्शन होगी वो न्याय पकड़ेगी, बाकी दूसरे जो महकमे हैं वो पकड़ेंगे। और फिर इसमें तरमीम भी आई, इन तरमीम को जब चैलेंज किया गया इसी दौरान एक और तरमीम आई जिसका जिक्र है, और वो तरमीम मेरा ख्याल ये थी कि जो ये भाम पैदा हो गया था ना कि अब इन मुकदमात को दूसरी अदालतों में कैसे ट्रांसफर होना है, वो आई थी। जो अभाम था वो दूर कर दिया गया था। इजलाम का मतलब ये नहीं कि ये करप्शन है, जो इल्ज़ामात हैं ये ख़त्म हो गए इन तरमीम के साथ, इन तरमीम के साथ, तो जो मुतल्लिका अदालत है उसमें ये मामला जो है ये भेजा जाएगा, उसके तरीका था। वैसे सारी चीज़ें उन्होंने गोल्ड करके 14 से 30 दिन वाली वैसे मेरा ख्याल है लग गया ये वो उन्होंने केसेस जो ट्रांसफर है ना नैब की जो मजमूई तारीख है उसके ऊपर भी सवाल हाँ, उठाया। उन्होंने राजनाथ जो शरफ का शरफ ने बनाया हुआ बनाया सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान अच्छा साहब, तो मेरी राय में नैब इदारा नहीं है, और हाँ। ये सियासत को Political engineering ऑर्केस्ट्रेट का tool करने है। का, इंजीनियर करने का एक इंस्ट्रूमेंट ये भी मेरे ख्याल है और किया दूसरी सुप्रीम बात कोर्ट ये ने। है जी क्या कि इस सियासी मुल्क की सियासत में एहतसाब का लफ्ज़ निकाल के जवाबदही का लफ्ज़ लाना चाहिए, और जवाबदही अवाम करते हैं अपने वोट के ज़रिए। जी ये जिस मुल्क में बार बार मुदाखलतें होती रही हों, जिसमें हुकूमतों की लेजिटिमेसी जो है उस पर सवालिया निशान होते हों, जिसमें हुकूमतों पे RTS लगे हुए हों, उस मुल्क में मेरी राय में आपको याद है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत में ये बिलवास्ता तौर पर तस्लीम किया था कि हमने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए हैं। जी जी और वो जो NRO जिसके बारे में बाद में जो है वो कंधों पे उठा के झंडे निकल आए थे, वो बुनियादी तौर पे यही था कि ये इंतकाम में बनाए हुए मुकदमे हैं। इसमें हमने अपनी इंतज़ामिया का वक़ार भी तबाह किया, हमने अपनी अदलिया की वक़्त भी जो है वो ख़राब की है। मेरी राय में तो नैब की बजाय जो हमारे रेगुलर इदारे हैं उन्हें अपना काम करें। जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ और वहाँ लिखा हुआ पढ़ता हूँ करप्शन से पाक पाकिस्तान, तो मेरी जो है ना वो क्योंकि इतने आपने इतनी पंजाबी बोली तो मुझे एक लफ्ज़ बोल लेने पंजाबी का मैं मेरा हासा निकल जाता है। ठीक है। लेकिन ना एक एक वैसे बात है कि जो हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आज के केस में प्रेम शरफ साहब का कि उनको एहतसाब का बड़ा शौक था, पाए ने एहतसाब करना ऐसा तो NRO करके चले गए। और दूसरी बात ये है कि एहतसाब करने ऐसे उसका एहतसाब कौन करेगा जो मुल्क का दस्तूर उठा के बाहर फेंक दे। जी अच्छा, उसको तो खैर सजा हो गई, हाँ उसको हो गई सजा,
پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں. سزا اور اس کے اپنے بندوں نے جس کو وہ احتساب پہ لگاتا رہا تھا, وہ جو مارا گیا یا مر گیا جیسے بھی شاہد عزیز, کتاب میں اس نے لکھا کہ کیا ہے سر اچھا جو وہ سزا تو ہوگی, ذرا بتائیے گا جنہوں نے سزا سنائی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں, لیکن بعد میں ہاں یہ لیکن بڑا اس طرح چلتا ہے سر پاکستان جیسے ملک میں. پھر اگر ایک سابق آرمی چیف کو اب وہ ڈکلیئرڈ پاکستان کے آئین کے غدار ہے, ڈکلیئرڈ سزا موت کے, اب کوئی اور فورم نہیں ہے جس میں اس کے اپیل کو فالو کرنے کے لیے ان کی آل اولاد نہیں تھی. یہ عالم تھا نا. اچھا, نہ سیاسی فالوورز تھے. اچھا, اب آج کا جو فیصلہ تھا جو اس میں ایک چیز کہ ثاقب نثار صاحب خیر سے کل سے واپس آ گئے ہیں, جنہوں نے فیض حمید کے کہنے پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. آج کے فیصلے میں کہا گیا یہ جھوٹا ہے, بدنیت آدمی ہے, فراڈ ہے. ترامیم خود کی تھی آرڈیننس کے ذریعے, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. اچھا وہ چوئی صاحب جانے کے لیے جو کابینہ کے فیصلے ہوں گے ان کی بنیاد میں پکڑنی ہوگی, وہ والا وہ اس میں بھی تھا نا. میرا خیال ہے کہ جو یہ اطہر اللہ صاحب کی بانسری ہے نا, وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب تجھ پہ ہو جان نثار. مطلب کہیں اور جا رہا ہے. نہیں دیکھو نا, انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس بڑی چیز نہیں بنا جو میرے محبوب کے خلاف جائے. سر وہ تو جب یہ ان کو پیش کیا جاتا 3 بار میرا خیال ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا تھا, تو وہاں جب وہ رپورٹرز نکلتے تھے عدالت سے تو میں کہتا تھا عدالت کا ماحول کیا ہے. کہتے تھے عدالت کے اندر کئی ایسی شخصیات جن کے چہرے یوں کھل اٹھتے تھے, دیدار ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جی آج اس پر ریئیکشن جو آیا ہے خان صاحب کا عدالت میں گفتگو کو, وہاں تو خیر نیب والوں کو دھمکیاں شمکیاں بھی دی, انگلیاں اٹھا کے. ریئیکشن بڑا دلچسپ ہے. ایک سانس میں کہتے ہیں, ایک جملے میں کہتے ہیں کہ NRO 2 ہے, دوسرے میں کہتے ہیں میرے مقدمات ختم ہو گئے. بھائی 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ کابینہ کے اندر گیا ہی نہیں تھا. یہاں تو جب یہ ترامی بحال ہوئی ہیں تو وہ تو کابینہ میں جو کابینہ کے ایجنڈے اور میٹنگ آف 190 والا جو ہے نا وہ کابینہ میں گیا تھا, وہ گیا تھا لیکن بعد لیکن سن لینا یہ اختیارات سے تجاوز یا اختیارات کے نجائز مقدمے کا تو کیس ہی نہیں, یہ ہے کرپشن کا کیس قادر والا. میں اس طرف آ رہا تھا, میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. اس میں ایک تو کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی, کابینہ کے ساتھ فراڈ کیا گیا, جس کا کابینہ کے منسٹر سے اعتراف کر چکے ہیں نیب کی انویسٹیگیشن میں کہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی کابینہ میں وہ فیصلہ جس میں کوئی مفاد نہیں ہوگا ذاتی فیصلہ کرنے والوں کا, مطلب ہم نے ایک ڈیم بنا دیا, نہیں بن سکا ڈیم یار, اس میں ہمیں نقصان ہو گیا اربوں روپے کا, ٹھیک ہے منصوبہ دیا, سڑک بنا دی بہ گئی, منصوبہ غلط تھا, لیکن اس میں ان کا بدنیت ہی نہیں تھی, اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن بھائی آپ 458 کنال آپ نے زمین لی ہے, آپ نے پاکستان سے چوری ہوا پیسہ اس شخص کو واپس کیا ہے, ایڈجسٹمنٹ کیا. اچھا, وہ جو ایسے کابینہ کا فیصلہ عملی طور پہ ختم ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں, جب وہ امن درآمد کیس چل رہا ہے نا, جو اس سے وہ جو فیصلہ وہ پیسہ واپس کر دیا, کتنے ارب روپے وہ جمع کروانا ہے اس نے, 465 ارب, 465 جتنا بھی ہے وہ, تو وہ یہ اب عدالت نے فیصلہ کیا گورنر اسٹیٹمنٹ کو اور رجسٹرار کو یہ ہدایت کی جا چکی ہوئی ہے کہ وہ جو پیسہ ہے نا 190 ملین پاؤنڈ جو آئے ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ میں, جو بھی پیسے آئے تو وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے آپ اقدامات کریں. اسٹیٹ بینک میں لے جائیں, سپریم کورٹ نہیں جرمانے کا مدوالے اکاؤنٹ سے نکالنے ہیں, جرمانے والے سے نکالنے ہیں, اکاؤنٹ میں ڈال دیے نا, کورٹ کا جرمانہ موجود ہے. جرمانے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جرمانے والے سے نکال کے انہوں نے ڈالے ملک ریاض کے نام پہ سپریم کورٹ میں جو بنا ہوا اکاؤنٹ تھا جرمانے کا, اس میں اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں سے نکال کے وہ ڈال دیں اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں. جرمانہ سٹینڈ کرتا ہے, جرمانہ موجود ہے, جرمانہ ختم نہیں ہوا. تو آج جو ان صاحب کی جو حالت تھی نا کہ وہ بتا رہی تھی کہ بہت پریشان ہے, اور یہ فیصلہ اور جو ترامیم تھی وہ کیونکہ جن پارٹیوں نے ترامیم کی ہیں انہوں نے کچھ سڈنلی تو نہیں نا کی, ان کا ایک ریکارڈ ہے, عدالتی فیصلوں کا ریکارڈ ہے کہ نئے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا. دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے میثاق جمہوریت میں اس پر وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے, نہیں کر سکے, کوئی بھی ریزن ہو چھوڑ دیتے, پھر کالا قانون کہتے رہے یہ لوگ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا تھا. مطلب مشرف نے جب یہ نیب بنایا تھا یا صاحب کمیشن بنایا تھا, اس وقت سے لے کے عمران خان کے ہاتھوں گرفتار ہونے تک
दोनों पार्टियां और बल्कि सारी पार्टियां यही कहती रही है कि यार नैब को खत्म होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है तरामीम खुद तो इन्होंने केपी में तो गैर मुसर कर दिया होगा अभी तक, और फिर नैब ने एक दफा ये नोटिस भेजा था अपने उस्मान बुज़दार साहब को। हाँ, उस्मान बुज़दार साहब को क्या वो मामला है? मालम जब्बा। मालूम जब्बा का। वो लेकिन तो नैब पे चढ़ाई कर अब हम देते तैयबा गुल को क्यों भूल रहे हैं? हाँ तैयबा को जब जो बाबा ठरकी, हाँ इन्होंने जब अपना एक इंटरव्यू दिया था, हाँ ठरकी है, मतलब क्या मैं मेरे जबान पे और कुछ और आ नहीं, रहा आप था। ऐसे ना कि दलील सरता आदमी पाव है। कह देना, हैं? सरता पाव कह दें बस, तो काफी है। उसका जब इंटरव्यू था जावेद चौधरी से कि अब हमारे का रुख बदल रहा है, अवैध साहब उस तरफ भी जाएगा, हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी, ठीक है, हाँ वही ओ हो ना देखो तो कमीशन ले लिया, लेकिन वो लाडला कब लिया? हाँ, नहीं, उस हाँ, वक्त लाडला था, उस वक्त लाडला था। नहीं वापस हो गया, डिनोटिफाई हो गया। डिनोटिफाई नहीं किया उनसे, वो प्रोटोकॉल वापस प्रोटोकॉल दिया, वापस। सिक्योरिटी अभी वापस दिया, चेयरमैन वो बजाव ही उन्होंने अभी लिया भी ना। कमिश्नर है। तो मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि फिर वो तैयबा गुल को की वीडियो आने के वीडियो लाकर सामने फिर उसको ब्लैकमेल भी किया उसने। हाँ अब वो शख्स जाकर कहे कि जी नहीं ये तो इंसानी हुकूक का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, चपेट मारी है साबिक जजों को हाँ कि भाई इंसानी हुकूक या 1843 कह देने से नहीं होता, हाँ आप साबित भी तो करें ना अपने फैसले में कि किसके बुनियादी इंसानी और हुकूक जितनी मुतासिर देर है। वज़ीर आज़म इमरान रहे, खान एक का मिनट, ये- नूरुल्लाह भाई एक मिनट, जितनी देर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, मैं तरस गया मेरे कान कि एक दफ़ा इनके मुंह से इंसानी हकूक का या जमहूरियत का लफ्ज़ निकला। वो नहीं आ सकता उसमें। नहीं वो तो खूनी लिबरल कहता है, हाँ। खूनी लिबरल। आप फरमाएं, आप फरमाएं। अच्छा, मसला ये है कि ये नैब की तरमीम पर, अच्छा उन्होंने फिर क्या भी मिस्टर न्याजी रहे हाँ, जो वो जिससे वो चिढ़ता था कि न्याजी नहीं बोलना। हाँ। अच्छा, पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन ऑफिशियल दिया हुआ था कि उन्हें न्याजी नहीं कहना। हाँ, अच्छा, पता नहीं क्यों न्याजियों से उनको डरते खौफ हैं। न्याजी से था ना। हाँ, वो न्याजियों से खौफ था या पता नहीं चिढ़ थी। अच्छा। बहरहाल नैब तरामीम के खिलाफ जो इमरान खान साहब का केस था, वो कोई नैब तरामीम को ख़त्म कराने के लिए नहीं था। हाँ अगर नैब तरामीम के हवाले से उन्हें कोई इशू होता तो उसके लिए वो लॉयर्स अपॉइंट करते और सीरियस उस पर कोई एफर्ट करते। वो उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे थे जी हाँ, सिर्फ। exactly, अच्छा, ये तो उनके फायदे में जा रहा था। अच्छा, वो पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने ली भी है। हाँ। उनके जो चाहने वाले हैं ना, वो जो खास लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े फख्र से बताते हैं, देखो इमरान खान ने तो कहा था कि मुझे चाहे ज़्यादा सज़ा हो जाएगी, रिमांड ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप ख़त्म करें, हाँ। चूँकि वो एहतसाब चाहता है। अच्छा, एहतसाब वो मैं वही बता रहा हूँ ना, नतीजा यही निकलना था। मसला फिर वही है, वो जो अंधे मुकल्लिदीन हैं इमरान खान साहब के, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ये रिमार्क्स और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ। उनके लिए बस ये मैटर कर रहा है कि देखें इमरान खान ने खुद खड़े होकर तकरीर की आधा घंटा, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहे ज़्यादा सज़ा मिल जाए। अच्छा, सज़ाएँ तो उसे मिलनी है, वो पॉलिटिकल खेलता है, गेम खेलता है, और वो उसने सिर्फ इस काम के लिए खेली थी, उसको इससे कोई मसला नहीं था कि ये क्यों हुई है तरामीम। हाँ, दूसरा एलिमेंट जो है कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब बड़ी पार्टियां ये मानती हैं कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो यार ख़त्म कर दें, ठीक है, इसमें कौन सा मसला है इसमें? Exactly. और मतलब एक दफ़ा निकल जाएगा ना यार, क्या हो जाएगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि आप मेरे दूसरी चीज़, दोनों दूसरी- कितने सादा हैं। दूसरी चीज़, सोमरो और नूरुल्लाह ये कहते हैं कि सियासी जमातें ख़त्म कर दें। भाई सियासी जमातें इस मुल्क में ख़त्म हो गई। हाँ वजह साहब, सियासी जमातें इसलिए ख़त्म होती हैं। हाँ। अच्छा, सियासी जमातें, लेकिन यार उन्होंने जाना नहीं चाहिए था, उन्होंने फिर बलोचिस्तान ही रहना चाहिए था। अच्छा, सियासी जमातें, जो मसला ये है कि सियासी जमातें ख़त्म हो जाती हैं, वो इसलिए ख़त्म होती हैं कि जब हुकूमत में आती है ना कोई भी जमात, तो उनके पास एक ग्रेस पीरियड होता है, और तमाम तर इंतज़ामात के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, लिमिटेशंस के बावजूद उन्हें एक ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से बहुत से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो उस टाइम में कर लें, वो अच्छा, नहीं बहुत से करते। कामों में से एक काम बलूचिस्तान का भी है, वो हमने शुरू में इब्तदाई में डिस्कस नहीं किया था, दाद साहब ने अच्छा याद करवा दिया। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो रिज़ाइन करके चले गए, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल। सर, इस पे आपने बात करनी है। ठीक है, बल्कि सारी करेंगे। देखिए, मेरे लिए मसला ये है, हाँ। जिसे कहते हैं ना जाए रफ्तार ना पाए मानदन। बात यह है कि हम इस मुल्क को तोड़ने की बात करने वालों की हमायत नहीं कर सकते। ठीक है। हम इस मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वालों की हमायत नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और हम बलोच हम वतनों को अपना हम वतन और बराबर के हकूक़ और दर्जे का मुस्तक़ शहरी होने से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। एक अब ना हमारी रियासत इस पर शफाफ है कि हम उसका ब्रीफ होल्ड करें, और ना हम उनकी हमायत कर सकते हैं जो असल में
वारदात क्या है जो हमास और हिजबुल्लाह करते हैं, शहरी आबादियों में से लाकर चलाया है, खुद भाग गए, रिएक्शन होगा, वो मारे जाएंगे, फिर उनकी लाशें उठा के निकलेंगे, ये कर रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि पाकिस्तान की वफाक के दायरे में, उसके एम्बिट में रहते हुए, दस्तूर में रहते हुए बहुत सी शिकायत सिंध की हैं, पंजाब की हैं, बलूचिस्तान की हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हैं, क्योंकि मैं भाई नूरुल्लाह से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि बदकिस्मती से आज आपकी खिदमत में हाजिर होने से पहले वो बिल्कुल जो ताज़ा सिकंदर मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी आई है ना, वो ऐसे पढ़ रहा था, तो पुरानी बातें हैं ना, तो इसलिए उनके पढ़ने में नुकसान कोई नहीं होता। पाकिस्तान की कोई सियासी हुकूमत इंक्लूडिंग दी व्हाट इज कंसिडर्ड कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुकूमत थी, वो भुट्टो साहब की हुकूमत थी, क्योंकि बहुत ख़ास हालात में हुकूमत में आई थी। भुट्टो साहब की हुकूमत के आने से पहले भुट्टो साहब की हुकूमत को वापस भेजने का टेम्पलेट तैयार था। लिहाजा ये हमारे जो बहन भाई इस मुल्क में ये सोचते हैं ना कि फ़लाँ सियासतदान अगर ये चाहता तो ये कर सकता था, उनको शायद याद नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर को हुकूमत देने से पहले क्या मनवाया गया था, या नवाज शरीफ साहब की, वो तो लाडले थे ना उस वक्त, आईजी आई थी उस वक्त, तो जमात इस्लामी वाले भाई भी आपको याद ही है ना। अब वही डीएनए और वही जो क्रिटिकल मैस है जो पीटीआई में गया है, ये वही है जो आईजीआई में था, ये वही है जो पीएनए में था, ये वही है जो जमात इस्लामी वाला चला आ रहा है। ये जो जमात इस्लामी से, अब मैं ग्रामर में नहीं फंसा जाता, रजी साहब होता तो मज़ा आता, वो आज तशरीफ़ नहीं रखते। ये जो धरना करवाया गया है इस्लामाबाद में, ये जो पूरे मुल्क में हड़ताल हुई है उस जमात इस्लामी के कहने पे, जिनकी इस वक्त पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं, बिल्कुल ठीक बात, बुनियादी ये खेल हो रहा है। या बलूचिस्तान से बात शुरू हुई थी ना, मैं समझता हूँ कि एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सिटिंग पंजाब, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है कि मैं वेरीफाई कर सकूँ, तस्दीक कर सकूँ, तरदीद कर सकूँ या हमायत कर सकूँ। मुझे क्या पता है कि जो लोग मिसिंग थे वही टेररिस्ट थे या उनको मार के उनमें शामिल कर दिया गया। मेरे पास क्या तरीका है? ज़ाहिर हम इसमें मजबूर इसलिए हैं कि भाई हमारी गवर्नेंस शफाफ नहीं है। ये जो हम आज फैसले की बात करें, जो कल DGISPR की कॉन्फ्रेंस हुई है, आई हैव अ गट फीलिंग एज ए डेमोक्रेट सिटीजन कि उसमें बहुत से ऐसे ज़ाविये आए हैं जो DGISPR को, जिन पे बात नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे को बात करनी चाहिए। बट वेयर इज गवर्नमेंट ऑफ द डे? वेयर इज मिस्टर शहबाज शरीफ? इस्लामाबाद में फिर रहे थे इधर उधर। नहीं, इसमें एक थोड़ी सी जाती कर रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमतें इतनी बेबस क्यों हैं, उन्हीं ने स्टेप लेना है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब हुकूमत मिली थी, कंडीशंस पर मिली थी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसको हम NRO कहते हैं, वो भी तो कंडीशंस पर वापस आई थी। आने के बाद जब उन्हें वो स्पेस मिल गई, फिर उन्होंने अवामी मैं 88 वाली बात कर रहा हूँ ना, 88 में हुकूमत कंडीशंस पे मिली थी। तो जब दोबारा आई हैं मुशर्रफ के दौर में, तब भी तो कंडीशंस पर आई थी। अच्छा, तो उन कंडीशंस को फिर बाद में ख़त्म हो जाती है ना कंडीशंस, जब आगे आपको मौका मिल गया, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको अवाम की ताकत मिल गई है, आपको इलेक्शन का मौका मिल रहा है, आपको पार्लियामेंट मिल रही है, तो फिर वो कंडीशंस ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर वो जो आर्मी चीफ को जो तमगा जमहूरियत देने की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशंस पे लाके हुकूमत को लेकर आता है वो, ठीक है। मसला ये है कि ये सियासी जमातों ने ही काम करना है। मैं ये क्यों उम्मीद रखता हूँ कि ये कोई अयूब खान या याया खान या मुशर्रफ या ज़ियाउल हक या आर्मी चीफ नहीं कह रहे ना आप वो जमातें मौजूद ही नहीं है। नहीं, तो जो है वो क्या है? सियासी जमातें नहीं, वो सियासी जमातें ही हैं। सुलेमान है जिसको दीमक लगती। अच्छा, तो अच्छा फिर ठीक है ना। अगर फिर उनको किसी दिन फारिग करके उनकी जगह कोई भी दूसरा आ जाता है, फिर हमें क्या परेशानी होती है? फिर जमहूरियत का रोना क्यों रोते हैं? फिर हम जमहूरियत का रोना क्यों रोते हैं? और दूसरी चीज़, एहतसाब की बात, एहतसाब कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप जो कह रहे हैं जवाबदेही, एहतसाब भी वैसा ही लफ्ज़ है और ऐसे इदारे मौजूद हैं, एहतसाब होना चाहिए। नहीं, अदालतें और जो इदारे मौजूद हैं उन्होंने एहतसाब करना है, करप्शन के केसेस को पकड़ा जाना। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो अवाम ने 5 साल बाद करना है, इदारों के जरिए वो बाकी इदारे जो है ना, जो हमारे बाकी इदारे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं। बलूचिस्तान के हवाले से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी वजाहत साहब ने जो कहा 100% दुरुस्त कहा, लेकिन बलूचिस्तान एक हसास मामला है,
کیونکہ وہاں پہ ایک احساس محرومی ہے جو میرے پاس بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں سومرو لیکن صاحب کے ذرا پاس قدرے بھی کم ہے ان کے ہے، مقابلے قدرے کم ہے، سومرو صاحب کی سندھ میں بہت زیادہ ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے نا لیکن ابھی وہ کہیں گے نہیں ہے، ابھی وہ کہیں گے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سر یہ ایشو ضرور ہیں اور انہیں حل ہونا چاہیے، انہیں آپ ایڈریس کریں، ان کا احساس محرومی دور کریں، لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ بلوچستان میں بیٹھ کے جو پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں ان کی سہولت کاری کون کر رہا یار ہے؟ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے نا. ابھی جو نے بات کی کہ یہی بات کر رہے ہیں. آپ ایک سیٹل ایریا میں، آبادی والے ایریا میں بیٹھ کے آپ میزائل پھینکے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو معاملہ ہے نا بہت گمبھیر قسم کا ہے اور ضرورت اس پہ یہ ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کا کوئی حل تلاش کر لیں. ابھی اختر مینگل صاحب ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے گی، اگر وہ جب وہ بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، راستہ تو نکل سکتے ہیں نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پہ جو کنفیوژن نہیں، جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنٹس ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، ان کے نشانے پہ ہماری فورسز بعد میں ہوتی ہیں، پہلے وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو اصول ہے، مطلب مولانا فضل الرحمان پہ طالبان حملہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان طالبان اور عوام کے درمیان دیوار ہیں. مولانا صاحب ہٹ جائیں گے تو طالبان اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنے میں بندوق کے زور پہ وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح محمود خان اچکزئی ہوں یا بلوچ نیشنلسٹ ہوں، وہ اگر بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے، تو بی ایل اے ہو، بی اے آر اے ہو، برہمداغ ہو، حرب آرم ہو، جو بھی ہو، سب سے بڑے دشمن وہ پہلے ان کے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. مالک بلوچ کے ہوں گے، ثناء اللہ زہری کے ہوں گے، ایون سرفراز بگٹی کے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز جو یہ ہے، ہمیں بطور ریاست، بطور وفاق، ہمیں کیا کرنا ہے؟ عطاءاللہ مینگل کو ہمیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے. یہ بڑا خطرناک میسج کیا ہے. یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل فورسز جو ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ناکام ہوئی ہے، ان کو اپنا کرنا چاہیے. انہیں روکنا چاہیے تھا. سیاسی وفد گیا ہے نا بات کرنے اختر مینگل صاحب سے، پتہ وہ کیا کہہ کے واپس آیا ہے کہ ہم ان کی بات متعلقہ افراد تک پہنچا دیں گے. متعلقہ افراد کون ہوتے ہیں؟ وہ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کھڑے ہو کے. سر جو بات یہ ہے کہ جو آخری فکر، اگر صرف ایک منٹ کا میرے پاس ہے مائک، ٹھیک ہے. جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی بلوچستان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور یا جو بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے وہ سابق جو نگران وزیر اعظم ہیں، یہ بات شہباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے، یہ بات جو ہے حکومت کے ذمہ داران کو کرنی چاہیے. یہ ان کا فورم نہیں ہے جو کر رہے ہیں، اور وہیں سے سٹارٹ ہوگا تو معاملہ بہتر ہوگا. میرا خیال ہے یہ بھی انوار الحق کاکڑ صاحب منتخب ہونے کے بعد سینٹ میں پہلی دفعہ بولے ہیں. اچھا، آصف جب وزیر اعظم تب بھی بولتے ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر آصف زرداری صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے کیا، اور میرا خیال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو بلوچستان کی ہے وہاں پر ان کے لیے کچھ ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے. اصل میں تو بات کرنے کی بات ہے نا، اور وہ جس عہدے پر ہیں بطور صدر پاکستان، اگر انہیں انگیج کریں، اور میرے خیال میں تو یہ مسنگ ہوئی ہے ہم سے کہ مینگل صاحب کو نہیں روکا گیا، اس میں بھی انہیں انوالو ہونا چاہیے تھا. جس لیول زبردستی نہیں ہونا تھا، لیکن انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا، انگیج کرنا چاہیے. اب بھی دیر نہیں ہوئی، دبئی کا ٹکڑا دور ہے جو سب آپ اس ایشو کے اوپر کیا جو لوگ ہیں، اور جہانگیری صاحب والے تے بھی نہ جاندے کمنٹ کرنا. جعلی ڈگری جہانگیری صاحب اچھا ہاں، یہ ویسے جو بات یہاں ہوئی ہے نا کہ یہ لوگ غنیمت ہیں بالکل. وہاں جو قومی سیاسی دائرے میں اگرچہ قوم پرست ہیں، وہ بلوچ قوم پرست ہے، لیکن قومی سیاسی دائرے میں شامل ہیں، قومی اسمبلی میں آتے ہیں، چینل میں آتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دیوار ہے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور دیوار بھی ہے، برج بھی ہے. یس برج بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری جو جہانگیری صاحب والی بات ہے، وہ ہم نے یہی دیکھا ہے کورٹ رپورٹنگ کے دوران، آپ نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ ہے میں لے کے جاتا ہوں تو عدالت کہتے ہیں لوکس اسٹینڈ آپ متاثرہ فریق ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کون؟ چلو دوڑو. ایک کڑے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہونے مفاد عامہ کے کیس میں بن گیا 119. وہاں جہانگیری صاحب نہیں گئے، پتہ نہیں کون گیا، کوئی وکلا تھے، وکیل تھے. انہوں نے پوچھا، ویسے ایک جج صاحب نے پوچھا دونوں میں سے کہ تسی کون ہو؟ کیسے وکیل کہتے وکیل ہو؟ آپ کے وکیل ہے جیسے. پھر اس پہ انہوں نے جو کر دیا. اور پھر یہ ایک طے شدہ بات ہے یہ بھی کہ اگر جو حتمی ریلیف مانگا جائے
वो इंटरम ऑर्डर के जरिए कैसे दिया जा सकता है। हतमी रिलीफ ये है कि जब उनकी जो डिग्री जाली करार दी गई है वो खत्म हो जाए, रुक जाए मामला और आगे कोई कार्रवाई ना हो, उन्होंने यही हुक्म जारी कर दी है। और फिर लगा डिवीजन बेंच में है वो, अगर सिंगल में रखता तो इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती थी, और अगर इंटरम ऑर्डर के जरिए पूरा रिलीफ दे दिया जाए तो फिर अपील हो सकती है। उन्होंने वहाँ डिवीजन बेंच बनाया, अब उसकी अपील लेनी है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो बात हुई है कि जनाब ये तो फोरम में नहीं था, इनको बुलाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ नोटिस दिए बगैर अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फौरी अदालत जो है वो हुक्म जारी कर देती है, लेकिन वो मुतलका बंदा जाए फिर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो सुप्रीम काउंसिल का, जब मामला जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, अपील में जाते हैं, कोई भी चले जाए, कोई भी सरकार चले जाए, हाँ, वफाकी चले जाए या वहाँ सिंध की हुकूमत चले जाए, कराची चले जाए, चंडीगढ़ जा कराची सकते हैं। कराची चले जाए, कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल जो है इस्लामिया लॉ कॉलेज की, वो चले जाए, हाँ, तो वहाँ जब रिकॉर्ड आएगा हाँ, फिर क्या होगा। यानी अगर ये बात दुरुस्त है हाँ, जो फैसला कराची यूनिवर्सिटी ने किया है या जो इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं, तो फिर वो अदालती फैसले के पीछे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। छुप सकती है। वैसे भी वो 6 जजों को जो इनकलाब आया हुआ था, वो जो इनकलाब से पहुंच चढ़े सन, मुझे ऊपर ये उतर गया। उतर गए। ये कि 18-19 साल 20 साल की उम्र में ली हुई डिग्री, भुट्टो साहब का केस आता तो अफसर शाह की डिग्री आ जाती। मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम माजी पे बहुत तनकीद करते हैं, जो इस वक्त भी हो रहा है वो हम उसमें हम साफ दिल के साथ नहीं कह सकते कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है ये ठीक है। 30 साल डिग्री होती है, अगर एक डिग्री होती है, अगर जाली डिग्री जावेद बाजवा कमर जावेद बाजवा साहब के भाई की हो, हाँ, या जस्टिस जहांगीर की हो, वो भी तो 30 साल बाद ही हुआ है ना। भाई सुमरो वो जुमला ये इस मुल्क के लोगों का मस्खरा उड़ाने के लिए घड़ा गया था कि डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, नहीं। तो अब जाली वालों को पकड़ रहे हैं ना, तो आपको वो भी नहीं अच्छा मेरा ख्याल है काफी सारी बातें रह गई। सईद चोई साहब ने और इमदाद साहब ने, जाना है। रजी साहब और उल्फत मुगल साहब भी नहीं है, वो भी अपने वो गए हुए हैं वो अपने बेसिकली शहर। निगोशिएट करने के, आप समझ नहीं रहे। हाँ, पीटीआई का, आईजीआई का और वो उल्फत मुगल साहब का सर जलसा रह गया। इसलिए आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, जलसा भी रह गया मेरा ख्याल है। जलसा नहीं होगा। नहीं होना, चलो जी, जलसा होएगा कि नहीं होएगा? यार, किड्डा कौन है? इतना एक तरह किड्डा पिंड है, छोटा सा पिंड है। चले जी, इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे। आज दोस्त भी कम थे और इन दोनों भाइयों के पास वक्त भी ज़रा कम था, इसलिए ज़रा उतली गल रही। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।